डेली पोस्ट पंजाबी के दर्शकों का स्वागत है। जिवें कि पीजीआई दे विच एक चंगी खबर आई कि प्लाज्मा के नाल मरीज ठीक होए ने। उस तो बाद ट्रायल होर मरीजों के भी चल रहा है। पर प्लाज्मा थेरेपी है कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की गल हुई तो उस बाद लोगों को एक सुपना दिखा कि हो सकता दवाई बेशक नहीं बनी, ये कोई चंगे जिहड़े नतीजे ने आने सामने आउण। अज असीं पीजीआई पहुंचे हाँ, उस कमरे के हुण तुहानूं अंदर लैके चलांगे जिथे ये थेरेपी हुंदी है। आखिरकार ਇਹਦਾ प्रोसैस पूरा की है, ये चीज़ां ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। 100% नहीं कहांगे, पर डॉक्टरों की मेहनत और कोशिश दिन रात जिस तरह के चल रही है, वो हर एक डॉक्टर चाहता है कि जो कोई कोरोना का मरीज आया तो वह ठीक होकर जाए। साडे नाल डॉक्टर आर.एल. शर्मा ने, पंकज मल्होत्रा ने, दोनों तो जानांगे क्योंकि दोनों का काम प्लाज्मा नाल जुड़िया पर है अलग अलग। डॉक्टर आर.एल. शर्मा ने पहला गल कर लें। डॉक्टर साहब, देखा जाए प्लाज्मा थेरेपी नूं एक उम्मीद की किरण जागी लोगों के विच कि प्लाज्मा होएगा शायद मरीज ठीक हो जाया करनगे। चंगे नतीजे तो तुसीं लैके आए हो, पूरी मेहनत है। यही की वो मशीन है जिहदे नाल प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, कड्ढे जाते हैं? हाँ, तुसीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जिहड़ी प्लाज्मा थेरेपी है हले जिहड़ी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च ने मल्टीपल साइट्स बहुत जगह च एक ट्रायल के तौर पर स्टार्ट की है। वो PGI नूं भी उहदी परमिशन हैगी है। वो बेसिकली प्लाज्मा जिहड़े आपां लैने आ वो जिहड़े कोविड तो रिकवर्ड पेशेंट्स ने जिन्हां नूं खांसी जुखाम ते फीवर होया सी ते उन्हां नूं रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अगे आन ते डोनेट करन ते जिहड़े डोनर्स उस साडे ICMR दे डोनर क्राइटेरिया च क्वालीफाई करते हैं उन्हां दा आपां उन्हां दी कंसेंट लैंदे आ ते उन्हां नूं फिर बुला के इस मशीन दे नाल कलैक्ट करते हैं ते इस मशीन दे उपर एक डिस्पोजेबल किट लगती है ते वो जिहड़ी है अद्धे पौने घंटे च प्लाज्मा कलैक्ट कर दिंदी है। बाकी डोनर रिलेटेड जिहड़ी मॉनिटरिंग हैगी है वो मेरी कुलीग डॉक्टर रेखा हंस करते हैं। तुसीं शी विल गिव यू मोर डिटेल्स ऑन दैट रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर एंड कलैक्शन कि किन्ना लैने आ ते किद्दां आपां उहनूं स्टोर करके रखते हैं। डॉक्टर रेखा हंस तो तुसीं फर्दर जानकारी ले सकते हैं। ये दस दो कि किस तरह के नाल वर्किंग किस तरह की रहिंदी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने जिहड़े करदे बिल्कुल, क्योंकि देखो सारे लोग जिहड़े घरे बैठे ने इस नतीजों तो खुश ने कि अच्छे एक चंगे नतीजे आए ने, पर सानूं दिखाउण दी कोशिश ये है साडे वल्लों कि असीं तुहानूं दिखाईए पूरा प्रोसैस किवें हुंदा। डॉक्टर रेखा हैगे ने मैम, किस तरह के नाल ये मशीन है जिहड़ी वर्किंग करदी है, ते सब तो वड्डी गल जदों कोई पेशेंट ठीक हो गया उहदे अंदर खुशी हुंदी है, पर वो किसी को प्लाज्मा डोनेट करे मैंटली स्ट्रैस भी की हुंदी है उस टाइम पेशेंट दे विच, या खुशी खुशी तुसीं उसनूं जिस तरह दे नाल समझाने हो कि उहदा फायदा होएगा, बाकी लोगों को फायदा होएगा, तो फिर अगे पूरा प्रोसैस चलदा? देखिए, जो डोनर रिकवर जो पेशेंट जो हैं कोरोना से रिकवर हो गए हैं वो बिल्कुल इस डोनेशन के लिए सुरक्षित हैं। इस प्लाज्मा डोनेशन में पहले डोनर को असेस किया जाता है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो डोनेशन के लिए सूटेबल है फिर उसको डोनेशन हम शेड्यूल करते हैं। डोनर हमारे पास आता है, हमसे कांटेक्ट करता है, हम उसके पास जाके सैम्पलिंग वगैरह करते हैं और फिर उसके टेस्ट एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि डोनर इज़ फिट, क्योंकि डोनर सेफ्टी इज़ मस्ट फॉर अस। जिहड़ा डोनर हैगा जिवें कि कोविड ना पहला पॉजिटिव सी फिर वो ठीक हो गया, पर फिर भी उसदे बकायदा टेस्ट किए जाते हैं, फिर उहनूं जिहड़ा कि इस पूरी थेरेपी च लिआंदा जांदा। ये टेस्ट डोनेशन के लिए किए जाते हैं। प्लाज्मा डोनेशन के लिए मिनिमल जो टेस्ट रिकमेंडेड है ICMR के थ्रू, उसके लिए हमें करना पड़ता है, उसका HP चेक करना पड़ता है ताकि वो डोनेशन के लिए फिट भी है। जो हमारा डोनेशन का क्राइटेरिया है, जो होल ब्लड का क्राइटेरिया है, वही सिमिलर हमारा इफेरेसिस के लिए भी है। जिस दिन डोनर डोनेशन के लिए आता है, ये एक हमारी जो मशीन है इसको सेल सेपरेटर बोलते हैं, इस पे एक किट लगाई जाती है और डोनर को उस किट के साथ कनेक्ट किया जाता है। पूरा प्रोसीजर 30 या 40 मिनट का होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही बाहर निकाला जाता है। जो भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं जैसे रेड सेल, प्लेटलेट, वाइट ब्लड सेल, वो डोनर के अंदर चले जाते हैं। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें हार्डली कोई प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंटिन्यूसली डोनर को हम मॉनिटर करते रहते हैं, उसका BP, उसका पल्स, उसका ऑक्सीजनेशन। जैसे आप देख रहे हैं कार्डियक मॉनिटर भी हमने यहाँ रखा हुआ है। कि जिस तरह के नाल
ਨਾਲ ਜਿਸ ਜੋ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ टाइम ਦੇ परसेंट? आप जैसे देख रहे हैं कार्डियक मॉनिटर हमने लगाया हुआ है, उसका बेसलाइन पल्स, बीपी, टेम्परेचर हम नोट करते हैं, उसका ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन कंटिन्यूसली मॉनिटर होता रहता है। बाकी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि हम इस प्रोसीजर में एसीडी यूज़ करते हैं ताकि ब्लड एक तरल मात्रा में रहे। वो एसीडी अंदर जाने से कभी कभी किसी को लिप्स के माउथ के आसपास झुनझुनाहट महसूस हो सकती है। वो सारे प्रोसीजर हम उसको पहले ही एक्सप्लेन करते हैं ताकि उसको अगर ऐसा कुछ होने लगे तो वो हमसे संपर्क करें। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। बिल्कुल, डॉक्टर्स की टीम हम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते रहते हैं और ये बिल्कुल ही सेफ है। जितनी भी हमने डोनेशंस की हैं हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है, डोनर को कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई है। ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जी बिल्कुल, काउंसलिंग की जाती है और ये मेरे कोलीग डॉक्टर सुचेत करते हैं। वो डोनर्स को कांटेक्ट करते हैं, पेशेंट जो भी रिकवर हुए हैं उनकी लिस्ट हमें प्रदान की जाती है और डॉक्टर सुचेत उनको पर्सनली फ़ोन करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं जी। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਖੁਦ ਨਾ ਡਰ ਜਾਏ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਚੇਤ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? तो डोनर्स को हम इस तरह मोटिवेट करते हैं कि हम उनको बताते हैं कि ये मशीन जो है इसका नाम है सेल सेपरेटर। जैसे हम घर पे दूध उबालते हैं तो मलाई ऊपर आ जाती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी पे चेंज, दूध हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है और भारी चीज़ नीचे जाती है। उसी तरह इस मशीन पे डोनेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा इस मशीन पे प्लेटलेट कलेक्ट होते हैं। जब डेंगू आया था हज़ारों यूनिट प्लेटलेट कलेक्ट हुए, हज़ारों डोनर्स ने ब्लड दिया और किसी को कोई ऐसी मेजर तकलीफ हुई नहीं, वरना हम ये प्रोसीजर रोक ही देते अगर कोई ऐसी दुविधा होती। तो पेशेंट को यही बता के हम कन्विंस करते हैं कि जिस तरह प्लेटलेट लिया जाता है डेंगू में, उसी तरह आप अपना एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा, जिसमें एंटीबॉडीज़ हैं वायरस से फाइट करने के लिए, वो आप आके अगर डोनेट करेंगे, आप तो लकी थे कि आप इन्फेक्शन से रिकवर हो गए। जो जूझ रहा है बीमारी से उसको ये आप एक गिफ्ट दे सकते हो कि उसकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और वो भी रिकवर कर जाए। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਡੋਨਰਸ ਦਾ? तो ज़्यादातर हमने जिन डोनर्स को रीच किया वो ICMR क्राइटेरिया के हिसाब से किया। हो सकता है कल अगर ICMR इसको आफ्टर ट्रायल रिजल्ट्स आर ओवर अलाउ करे तो फिर और डोनर्स भी रिक्रूट हो सकते हैं, बट फिलहाल तो हम उन्हीं को रिक्रूट कर रहे हैं जिनमें टेस्ट पॉजिटिव था और उनमें सिम्टम्स थे और वो सीवियर डिजीज के थ्रू नहीं गए, मतलब उनको वेंटिलेटर नहीं लगा, उनको खतरे वाली बीमारी नहीं थी। दूसरा, वो 18 से 65 साल की उम्र में हैं, कि उन लेडीज़ को नहीं ले रही हैं जिनके बच्चे हैं, क्योंकि उनमें एक और तरह की एंटीबॉडी होती है जो कई बार दिक्कत करती है। तो हम ये मापदंड लेके डोनर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं और ये प्लेटलेट वाली सारी मशीन की बताते हैं एंड वी रिक्वेस्ट देम टू कम फॉरवर्ड। ज़्यादातर लोग मान जाते हैं। जिन्होंने अब तक 4 लोगों ने PGI में डोनेट किया था, उन पे एक अपॉर्चुनिटी है टू कम अगेन एंड डोनेट आफ्टर 14 years टिल 4 months ICMR ने अलाउ किया है। तो उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अब पेशेंट बढ़ रहे हैं, दे शुड कम बैक। रादर हम उनसे पूछें, अब तो उनको आना चाहिए कॉल बैक करके कि हम दोबारा देना चाहते हैं।
ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਮੋਹਤਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ICMR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ICMR ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ICMR ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲਸ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਕਸੀਜਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੇ ਤੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਰਕ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੂਮ 에ਅਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ 11-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ICMR ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰੀਜ਼ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6 ਦੇ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੋਡ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਨ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਟ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਈਓ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।